Friends, we welcome you to study why Jesus had to die, day 6. Today we are going to study the root of Ash Wednesday. இன்றைக்கு இந்த சாம்பல் புதனுடைய அந்த வேர்கள் அல்லது எப்படி அது ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்றதை பார்க்க போகின்றோம். எப்படி அது உருவானது என்பதை பார்க்க போகிறோம். When I was studying on this, I heard one person saying he took a verse from the Bible. As I've been teaching you already, a false doctrine is not something that comes from outside. It's something that you take from the Bible and you twist it and give the wrong meaning of it, and that's how it ends up as a false doctrine. ஒரு நபர் அவர் போதித்ததை நான் பார்த்தேன். இந்த தவறான போதனைகள், கள்ள போதனைகள் வெளியிலிருந்து வராமல் வேதாகமத்திலிருந்தே எடுத்து அதை திரித்து ஜனங்களுக்கு அது உண்மையான சத்தியம் போல போதிப்பார்கள். They took Genesis chapter 3 and verse 19. ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். And he was explaining why they call it Ash Wednesday, why they use ash on that particular day, and he was taking this verse and explaining this verse. ஏன் இதை சாம்பல் புதன் என்று சொல்லுகிறார்கள், ஏன் இதை ஆசரிக்கிறார்கள் என்று ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து அவர் விளக்கி சொல்லுகிறார். 3 and 19. 3ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். In the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for dust you are and to dust you shall return. நீ 19ஆம் வசனம், நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால் நீ பூமிக்கு திரும்ப மட்டும் உன் முகத்தின் வேர்வையால் ஆகாரம் புசிப்பாய், நீ மண்ணாய் இருக்கிறாய், மண்ணுக்கு திரும்புவாய் என்றார். And he said, because of that, we take ash and we put it on our forehead and we say, dust you are and dust you will return to. ஆகவே தான் ஜனங்க அந்த சாம்பல் எடுத்து நெற்றியில போட்டுக்கொண்டு, நீ சாம்பலிலிருந்து வந்தாய், மண்ணின் புழுதியிலிருந்து வந்தாய், புழுதிக்கே நீ திரும்புவாய். That is what they usually do, because I was one of them who used to do that. அப்படி செய்கின்ற ஆட்களிலே ஒருவராக நானும் இருந்தேன். Okay, let's look at this verse. Did God say that we have to do this? இதை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொன்னாரா? Is this verse is in the Bible. Okay, these words are in the Bible, but when they explained it, did they explain it in the context of that word? இந்த வசனங்கள்லாம் பைபிள்ல இருக்குது, ஆனா இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு இதற்காகத்தான் இதை செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொன்னாரா? See friends, again and again I want to remind you, a false doctrine is not taken from outside. It is not something where you can easily find out. Okay, like Satan coming in a black dress, you can find out it's Satan. It's not something that you do, like you have to drink wine or you have to drink alcohol. If they tell you to do that, you'll say it's wrong. They don't take some sinful act, they take something from the Bible and make it sound so holy, so spiritual, and we think it's spiritual. இந்த கள்ள போதனைகள், தவறான உபதேசங்கள் வழக்கமாக பைபிளிலிருந்து வெளியிலிருந்து வருவதில்லை. வெளியில கருப்பு நிறத்தோடு வந்த சாத்தான தெரிஞ்சிடும், குடி இல்லை விபச்சாரம் பண்ண தெரிஞ்சிடும். ஆனால் பைபிளுக்குள்ள இருந்து ஒரு வசனத்தை எடுத்து அதை திரித்து அது ஆண்டவரே சொன்னது போல இவங்களுடைய கருத்தை அதில் புகுத்தி அது ஒரு உபதேசமாக சொல்வார்கள். See, when God created man, God gave him God created him to have fellowship with him, to have communion with him. மனிதனை உருவாக்கிய நோக்கம் அவரோடு தொடர்பு கொள்ள, ஐக்கியம் கொள்ள உருவாக்கினார். And God gave him a command. He said, don't touch this fruit. ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொன்னார், இந்த மரத்தின் கனியை தொடாதே. Okay, we will study about in detail after we find out the root of Ash Wednesday. அதற்கு பிறகு இந்த சாம்பல் புதனுடைய ஆழ்ந்த வேருக்குள்ளாக நாம் செல்லுவோம். No, after we study the root of Ash Wednesday today, in the following days we will find out more about these verses, okay, that God spoke of. இந்த சாம்பல் புதனை குறித்து ஆழமாக படித்த பிறகு இந்த காரியங்கள், ஏற்கனவே சொன்ன காரியங்களை குறித்து அதற்கு பிறகு நம்ம பார்ப்போம். But I'm just going to give you a glimpse of the use of this word. They say from ash we are and ash we go to. ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு காரியத்தை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சாம்பலிலிருந்து நீ வந்தாய், சாம்பலுக்கு நீ திரும்பாய், மண்ணிலிருந்து நீ வந்தாய், மண்ணுக்கே திரும்புவாய். And more than 3000 people commented and said, what a beautiful teaching. 3000 பேர் அந்த பிரசங்கத்துக்கு எவ்வளவு அருமையான பிரசங்கம்னு சொல்லியிருக்காங்க. You really helped us to understand Lent and helped us to really keep Lent more sacred after these teachings. அதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, இந்த போதனையை கேட்ட பிறகு இந்த லெந்து காலத்தை இன்னும் சிறப்பாக இன்னும் பரிசுத்தமாக ஆசரிக்கிறதுக்கு நீங்க உதவி செய்தீங்கன்ட்டு
இது மாதிரி தவறான உபதேசத்தை கேட்டுட்டு சொல்றாங்க. Okay, now I want to ask you a question. It says here, for dust you are and to dust you shall return. இப்போ உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கிறேன். சாம்பலிலிருந்து மண்ணிலிருந்து நீ வந்தாய், மண்ணுக்கே திரும்புவாய். Yesterday we went for a funeral. நேற்று ஒரு அடக்க ஆராதனைக்கு போனோம். When we looked at that body there, he looked like he's just sleeping. Nothing was wrong with him. அந்த உடலை, அந்த செத்தவருடைய உடலை பார்க்கும் பொழுது தூங்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. Face was very fresh and nice. நல்ல முகம்லாம் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தது. சோர்வா எதுவும் காணப்படல. So we put the body in the sand. அந்த சடலத்தை, அந்த பாடியை நம்ம நாங்க அந்த மண்ணுக்குள்ள இறக்கிறத பார்த்தோம். Okay, after putting it there, they covered it with dust. அது போட்டுட்ட பிறகு மண் எடுத்து மூடினாங்க. Even there also they said, from dust you are and dust you will go to. அங்கேயும் அவங்க சொன்னாங்க, மண்ணிலிருந்து வந்தாய் மண்ணுக்கே திரும்புவாய்னு. Now my question is his life over? என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, அவருடைய வாழ்க்கை அதோட முடிஞ்சிருச்சா? செத்து அடக்கம் பண்ணிட்டதோட அவருடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சா? See friends, உலகத்துல அவருடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சது, ஆனா உண்மையாக அவருடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சதா? Many people who commit suicide and try to kill themselves and die have this intention only. Once I die, I am over, my life is over, so let me commit suicide and go. தற்கொலை பண்றவங்க நிறைய பேர் இதுதான் சொல்லுவாங்க. நான் தற்கொலை பண்ணி செத்துட்டேன்னா இனி எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, எதுவும் என்ன தாக்காது, யாரும் கடங்காரன் இருந்தது என்ன கேட்க மாட்டான் அப்படின்னு செத்துறான். Is it true? அது உண்மையா? அதோட உன் வாழ்க்கை முடிஞ்சிடுதா? தற்கொலை பண்ணி செத்த பிறகு உன்னோட வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சா? பூமியில உன் வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு, ஆனா உண்மையாகவே முடிஞ்சதா? See, he'll say God said this. This is God talking. God is cursing Satan. God is giving a curse to Adam. God is a curse to Eve. God said this. இதெல்லாம் கர்த்தர் சொன்னாருங்க. கர்த்தர் சாத்தானை சபித்தார், ஆதாம் ஏவாளுக்கு கட்டளை கொடுத்தார். கர்த்தர் தான் இது சொன்னாரு. He cursed Adam, he cursed Eve. அவர் ஆதாமை சபித்தார், ஏவாளை சபித்தார். He chased them out of the garden. அவர்களை தோட்டத்திலிருந்து விரட்டி அடித்தார். But what was God talking about here? ஆனால் தேவன் இந்த இடத்திலே எதை பற்றி பேசுகிறார்? When God told Adam, don't eat that fruit, if you eat that fruit you will surely die. ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த விலக்கப்பட்ட மரத்தின் பழத்தின் கனியை, அந்த விலக்கப்பட்ட மரத்தின் பழத்தை நீ சாப்பிடாதே. If you eat it you will die. அதை சாப்பிட்டால் நீ சாவாய். Satan said, ஆனா சாத்தான சொல்றான், he told Eve, you won't die. நீ சாக மாட்ட, சாப்பிட்டாலும் you will become clever like God. That's why he doesn't ஆண்டவரை want you. போல நீ ஞானியா மாறிடுவே, அதனால தான் ஆண்டவர் உன்னை சாப்பிட வேணாம்னு சொல்றாரு அப்படினா. Now who is lying? இப்போ பொய் சொன்னது ஆண்டவரா சாத்தானா? We'll definitely say Satan. நம்ம கண்டிப்பா சொல்லுவோம், ஏன்னா சாத்தான் மேல தான் நமக்கு பிடிக்காது இல்ல, அதனால சாத்தான் தான் பொய்ன்னு சொல்லிடுவோம். But Satan also didn't lie. சாத்தான் கூட பொய் சொல்லல, God also didn't lie. ஆண்டவரும் பொய் சொல்லல, சாத்தானும் பொய் சொல்லல. Because after they ate the fruit they didn't die. பழத்தை சாப்பிட்ட பிறகு செத்தாங்களா? Adam lived 930 years after that. பழத்தை சாப்பிட்ட பிறகு 930 ஆண்டுகள் ஆதாம் வாழ்ந்தான். ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? பழத்தை சாப்பிடுனாலே நீ சாவாயின்னு. செத்தானா? But ஆனால் it looked like, actually it looked like Satan said the truth, because he ate the fruit and he didn't die. Both of us ate it, we didn't die. ஆனா இத பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது? ஆண்டவர் சொன்னது பொய், சாத்தான் சொன்னது தான் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது. But friends, see, many things that we just read now, we just look at it shallow. We look at it with our earthly eyes. We look at it as something tangible, and that is why we don't understand its meaning. ஆனா உலக ஜனங்களாகிய நாம் காரியங்களை படிக்கும்போது மேலோட்டமா பார்க்கின்றோம். ஏதாவது நமக்கு தொட்டு உணரத்தக்கதாக இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு புரியுதே தவிர உள்ளான ஆழ்ந்த அர்த்தங்கள் நமக்கு தெரிவதில்லை. Because when Adam ate the fruit, he lived, he was tangible, he was walking, he got children, he got grandchildren, he was there just walking around. And ஆதாம் பழத்தை சாப்பிட்ட பிறகு உயிரோடு இருந்தான், அவனுக்கு பிள்ளைகள் பிறந்தது, அவனுக்கு பேர பிள்ளைங்கள்லாம் இருந்துச்சு. he was so tangible, you could see him, you could touch him, you could talk to him. அவனை தொட்டு உணரத்தக்கதாக அவன் இருந்தான். But he was dead. ஆனாலும் அவன் செத்தான். He was a dead living human being walking around. அவன் உயிரோடே செத்தவனாக இருந்தான். You know where he died? எங்க செத்தான் தெரியுமா? The moment he ate the fruit, எந்த நிமிஷம் பழத்தை சாப்பிட்டானோ he ran and hid. அவன் போய் மரத்துக்கு பின்னால ஒளிஞ்சிக்கிறான். Why did he hide? ஏன் ஒளிஞ்சான்? The relationship with God, the reason that God created him was to have a fellowship with him. God is a spirit, man is a spirit. They wanted to have fellowship.
But after he ate the fruit, he realized my spirit can't have fellowship with God's spirit because inside man's spirit he was dead. ஆண்டவர் மனிதனை உருவாக்கியதற்காக அவனோடு ஐக்கியம் கொள்ள. ஆனா பழத்தை சாப்பிட்ட பிறகு என்ன நடந்தது? ஆண்டவரோடு அவனுக்குள்ள உறவு அவனுடைய ஆவியிலே துண்டிக்கப்பட்டது. அவன் ஆவி செத்து போயிடுச்சு. அதனால ஆண்டவரோடு தொடர்பு கொள்ள முடியாம மறைஞ்சு ஓடுறான். In our following sessions we will be studying on man, the real man. வருகின்ற நாட்களிலே மனிதனுடைய மூலக்கூறுகள் அவன் உண்மையாகவே யார் என்பதை பார்க்க போகிறோம். And so that is why they say they are talking about our body. That is not our real man. This is our tent. This is our house. மனிதன் என்று பார்க்கும்பொழுது உலகத்துல எல்லாம் இந்த சரீரத்தை தான், இந்த உடம்பை தான் பார்க்கிறோமே தவிர அதற்கு உள்ளாக இருக்கிற காரியத்தை பார்க்கறதில்ல. இந்த உடம்பு வெறும் ஒரு கூடாரம். The real man is the spirit inside. ஆனா உண்மையான மனிதன் அந்த கூடாரமாகிய இந்த உடம்புக்கு உள்ள இருக்கிறான். He doesn't die. உங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆவி சாவாது. His life is not finished. உடம்பு தான் சாவும். This tent is taken from sand and this tent go back to sand. இந்த உடலானது ஒரு கூடாரம். இது மண்ணிலிருந்து வந்தது, திரும்ப மண்ணுக்கே அது போய்டும். So we are so interested about this tent. ஆனா இந்த பூமியில இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கூடாரம், இந்த சரீரம், இந்த உடம்பு இதுக்கு தான் முக்கியம் கொடுப்போம். இதுக்கு போஷாக்கு கொடுத்து சாப்பாடு போட்டுனே இருப்போம். And when they say you are taken from dust and dust you will go to, we are only thinking about this body. Once I die my life is over. ஆமே, மண்ணிலிருந்து வந்தாய் மண்ணுக்கே திரும்புவாய்னா நம்ம உடம்ப தான் பார்க்கிறோம். ஆஹா செத்துட்டாரு, இப்போ உடம்பு எங்க போயிடுச்சு? மண்ணுக்கு போயிடுச்சு. But friends, I want to tell you the truth. The reality is your life just begins after this body is thrown into the sand. உன்னுடைய உண்மையான வாழ்க்கை எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னா உன்னுடைய உடல் செத்து நீ புதைக்கப்படும் பொழுதுதான் உண்மையாக உன்னுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிக்குது. Today I was watching one funeral service. A lady died and they were in the funeral service. ஒரு பெண் இறந்தார்கள். அந்த அடக்காரதில் நான் இருந்தேன். A known person to us. அவங்களும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான். And I was watching that service. அந்த ஆராதனையை பார்த்தேன். I heard them singing a song, coming home, enough I've roamed, I'm coming back home, no more to roam. அந்த பாட்டு என்ன பாடுறாங்கன்னா, இதோ வருகிறேன் வீட்டிற்கு நான் அலைந்தது போதும், வருகிறேன் வீட்டிற்கு. Coming home. வருகிறேன் வீட்டிற்கு அலைந்தது போதும், இனி வருகிறேன் வீட்டிற்கு. I had a big question in my mind. அத கேட்கும்போது என் மனசுல ஒரு கேள்வி வந்தது. Is she really going home? உண்மையாக அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்களா? If she had to live her life right on this earth, yes, she is going home. உண்மையாகவே ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி பரிசுத்தமாக பூமியில வாழ்ந்து இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு இருந்தா வீட்டுக்கு போறாங்கன்னு அர்த்தம். If not, it's a big mistake that they are singing it. அப்படி இல்லாமல் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ரட்சிக்கப்படாம செத்துட்டாங்கன்னா அந்த பாட்டுக்கு அர்த்தம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்கு போகல, வேற எங்கேயோ போறாங்க. She is going to a place of trouble, torture. பிரச்சனை இருக்கின்ற, உபத்திரவம் இருக்கின்ற நரகத்துக்கு போறாங்க. And there are so much of people. My daughter said so much of people sitting in this hall. என் மகன் சொல்றார், இவ்வளவு பேர் அதுல இருக்காங்களே அப்படின்னு. And I was thinking, God, all of them are like blind leading the blind. அப்போ எனக்குள்ள நான் சொல்லிக்கொண்டேன், இவர்கள் எல்லாம் குருடனை வழிகாட்டும் குருடர்கள். They think she is going home and they are also not, nobody is there to tell them, live your life right on this earth, only then you can go home. After this body goes, separate, spirit and body separate, no chance of you asking for repentance. உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியல, பாட்டு பாடுறவங்களுக்கும் தெரியல. ஏனென்றால் அவங்க சத்தியத்தை அறியாமல் ஒரு தெரிஞ்ச பாட்டை அவங்க மனசுக்கு ஆறுதலுக்காக பாடின்னு இருக்காங்களே தவிர அதுல சத்தியம் இல்லை. Beautiful music, அருமையான இசை, lovely voices there, அருமையான குரல், but not knowing the truth. சத்தியம் தெரியாமல் பாடின்னு இருக்காங்க. All those who are singing, one day when they die, again they will sing that song, going home, but nobody told them, prepare to go home right now when you are living. அந்த அடக்க ஆராதனையில பாடுறவங்கள ஒரு நாள் சாக போறாங்க, அவங்க கூட இருந்தவங்க அவங்களுக்கு பாட போறாங்க. ஆனா யாரும் அவங்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்லாம எல்லாம் நரகத்துக்கு தான் போயின்னு இருக்காங்க. Because they think after you die we will have a big, worship like this, we'll have music, we'll have all these things, we'll have communion service, everything, and we'll buy the ticket, pay the price to buy the ticket to go home, which is not possible. இறந்த பிறகு அவளுக்காக ஒரு பெரிய பாடல் பலி பூசை வைப்போம், நிறைய காரியங்களை செய்வோம், நிறைய பணத்தை செலவழிப்போம், திருவிருந்த கொடுப்போம், அதன் மூலமாக அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பி வைப்போம். See friends, that is why உங்க காசு கொடுத்து அந்த வீட்டுக்கு போக முடியாது.
That is why Satan is so happy when the church is following the wrong doctrine. He is not disturbing the church at all. He says, you be sitting inside. You think you are in a safe zone, but you are in the wrong path. ஆகவே அந்த ஆட்களை பார்த்து சாத்தானுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏனென்றால் இதே மாதிரி பாடினே என்கிட்ட வந்துரு, ஆனா சத்தியம் அறிந்து சத்தியத்தை போதிக்கிற சர்ச்சுக்கு மட்டும் போயிடாது. See, some of you would have told me, sister, after I accepted Jesus, after I took baptism, after I received the Holy Spirit, so much of trouble in my life. சிலர் என்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க, நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு பரிசுத்த அபிஷேகத்தை பெற்ற பிறகு ஆண்டவருடைய பிள்ளையா மாறின பிறகு ரொம்ப பிரச்சனை வருது சிஸ்டர். I tell you one story. நான் ஒரு கதை சொல்றேன். There was one owner in the days when there were slaves. There was an owner who had a slave. அடிமைகளை வைத்து வேலை வாங்கக்கூடிய காலங்கள் இருந்தது. அப்படி அடிமைகளை வைத்து வேலை வாங்கக்கூடிய ஒரு ஓனர் இருந்தார். And this owner was a Christian and the slave also was a Christian. அந்த ஓனரும் கிறிஸ்தவர், அடிமையும் கிறிஸ்தவன். And this slave used to be always seen when he had no work reading the Bible. When he had no other work, he'd be sitting and reading the Bible. வேலை இல்லாதப்ப தன்னுடைய ஓனர் பைபிள் படிப்பதை இவன் பார்த்திருக்கான். The owner used to see the slave. ஓனர் வந்து இந்த அடிமையானவன் வேலை இல்லாத நேரத்தில் பைபிள் படிப்பதை ஓனர் பார்த்திருக்கார். And this owner one day made fun of him and said, "Hey, you guy, you're always reading the Bible and praying, but you have so much of problems in your life. See me, the Satan cannot trouble me at all. He does not trouble me at all." அப்போ அந்த ஓனர் அவனை பார்த்து சொல்றாரு, நீ பைபிள் படிக்கிற, ஆனா உனக்கு வாழ்க்கையில ஃபுல்லா பிரச்சனை இருக்குது, ஆனா நான் என்ன பாரு, எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை, சந்தோஷமா நான் இருக்கேன். And so this slave never answered him anything. ஆகவே இந்த அடிமையானவன் திரும்ப வந்து பதில் சொல்ல அவருக்கு. One day they went out to shoot ducks. ஒரு நாள் வெளியில போயிட்டு அந்த வாத்துங்கள பறக்கும் வாத்து அது சுடுறதுக்கு போனாங்க. And this owner, this boss there, that was his hobby to shoot flying ducks, and he shot 2 ducks. அந்த ஓனருக்கு வந்து இது ஒரு ஹாபினா வந்து பொழுதுபோக்கு. என்னது, பறக்குகின்ற அந்த வாத்துக்களை சுடுவது. 2 வாத்தை சுட்டார். He aimed on 2 ducks and shot it, both fell down. 2 வாத்தை குறிப்பாத்து சுட்டார், 2 கீழே விழுந்துருச்சு. And this he told his slave, go and catch the ducks and come. உடனே அந்த அடிமையை பார்த்து சொல்ல, நான் சுட்டுட்டேன்பா, அதை போய் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னார். And this slave, he ran first to one duck was dead there, flat. Another duck was fluttering. அவன் வேகமா ஓடி அந்த ஒரு வாத்து கிட்ட போயிட்டு அதை பிடிக்கிறான், அது முழுசா செத்துடுச்சு. இன்னொன்று வந்து துடிச்சினே இருக்குது. And this owner from here, this boss shouts and said, "Hey, leave the dead one, catch the fluttering one, it's going to escape." உடனே அந்த ஓனர் சொல்றாரு, செத்தத கிட்ட போகாத, ஃபர்ஸ்ட் துடிச்சின்னு இருக்குது பாரு, அது திரும்ப ஓடிடலாம், அதை போய் முதல்ல பிடி அப்படின்னார். So he caught it and he came. அதை பிடிச்சின்னு வந்தான். And he told his boss, அப்போ அந்த பாஸ் பார்த்து சொன்னான், he said, "Sir, now I know why the devil doesn't trouble you." இப்போ அவன் சொல்றான், பாஸ், ஏன் சாத்தான் உங்களை வந்து ஒரு பிரச்சனையும் கொடுக்கலன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா. Did you understand? புரிஞ்சிருச்சா? For dead Christians, the Satan does not give you any trouble. செத்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு சாத்தான் எந்த தொல்லையும் கொடுக்கல, ஆனா இருக்கிற மாதிரி துடிச்சுன்னு இருக்காங்க நம்மள மாதிரி கிறிஸ்தவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை கொடுக்குறான். We are alive. நாம் வந்து உயிரோடு இருக்கிறோம். We know the truth. சத்தியம் நமக்கு தெரியும். We are away from his pocket, from his reign. அவனுடைய ஆட்சியிலிருந்து, அவனுடைய ஆளுகையிலிருந்து, அவனுடைய பாக்கெட்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டோம். That is why he doesn't, he troubles us. அதனால தான் திரும்ப உங்களை பிடிக்கிறதுக்காக உங்க பின்னால ஓடி வரான். So don't be deceived by saying, "Oh, so much of people go to that church." That means it must be the truth. அவ்வளவு பேர் அந்த சர்ச்சுக்கு போறாங்களே, அப்ப அந்த சர்ச் சரியான சர்ச் தான் அப்படின்னு நினைச்சு நிக்கீங்களா? The majority, the number does not prove that the place is the truth. நிறைய ஜனங்க வர்றதுனால அங்க போதனை கொடுக்கிறதெல்லாம் சரின்னு சொல்லிட முடியாது. There are idol temples on hills and near some lakes and near some rivers that people go flocking. ஆனா புண்ணிய ஸ்தலங்கள், புனித ஸ்தலங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மலை மேல கோயில், அதெல்லாம் சர்ச்சை விட ஆயிரக்கணக்கா அங்க போறாங்க. Do you mean to say it's true? அப்ப அது வந்து கரெக்ட்டா? So don't get fooled. ஆகவே கூட்டத்தை பார்த்து ஏமாந்து போய்டாத. Study the word. வசனத்தை படி. Okay, now let's come back to Ash Wednesday. ஆகவே மீண்டும் இந்த சாம்பல் புதனுக்கு வருவோம். We will just go through the history of this Ash Wednesday and then we will go into the word and study the truth. இந்த சாம்பல் புதனுடைய வரலாற்றுக்குள் நுழைந்து அதற்கு பிறகு வசனத்துக்குள் நுழைந்து அதை ஆழமாக பார்ப்போம். So we were already talking about why it was on a Wednesday, why it was not Ash Tuesday or Ash Thursday. நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஏன் சாம்பல் புதன் சொல்றாங்க, ஏன் சாம்பல் செவ்வாயா இல்ல, ஏன் சாம்பல் வியாழனா இல்ல.
We spoke about something called winter solstice. ஏற்கனவே நேத்து நம்ம பார்த்தோம் வின்டர் சால்ஸ்டைஸ் னு சொல்லி. Okay, winter, see, for the people in the olden days, in the times when electricity was not found, when electrical gadgets was not there, when storing equipments were not there. இது எந்த காலத்தில் என்றால் மின்சாரம் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிக்காத நாட்கள்ல, ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத நாட்கள்ல, கரண்ட் இல்லாத நாட்கள்ல நடந்த காரியம். In those days, people, how do they store food? அந்த நாட்களிலே உணவை எப்படி பாதுகாப்பாக சேமித்து வைத்தார்கள்? Now we are not interested whether it rains or it shines or if it's cold or hot. Whatever food we want, we have it in the refrigerator, we have it in the cold storage, we will buy it. நம்ம இந்த நாட்களில் மழை பெஞ்சாலும் சரி வெயில் அடிச்சாலும் சரி எந்த பொருள் வாங்கினாலும் அது கெட்டு போகாது. ஏனென்றால் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்லயாவது போட்டுடுவோம், இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருவோம். We can buy any kind of food grown in any land, any country. We just, because there is so much of transportation, exporting, importing. So for us it's not a big deal. ஆகவே எந்த நாட்டில் எந்த ஊர்ல எந்த பொருள் விளைஞ்சாலும் பெரிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல போயிட்டு அழகா வாங்கிட்டு வந்துரும். It's not a deal. அது ஒரு பிரச்சனையே இல்ல. But in olden days, ஆனா பழைய நாட்களிலே only in the winter time they could store food. பனி காலங்கள்ல மட்டும் தான், குளிர் நாட்கள்ல மட்டும் தான் உணவை பாதுகாப்பா வீட்ல வைக்க முடியும். Especially meat and fish, they could keep it because it used to be so cold. Ice would be, they would keep it. Don't think about India cold, okay? I'm talking about western countries and all. It used to be snoring. Those times they could store food. அந்த ஐரோப்பிய நாடுகளிலே வெளிநாடுகளிலே நம்ம ஊர் குளிர் மாதிரி சில்லுன்னு இல்ல, பனி அப்படியே ஐஸ் கொட்டும். அதுல அவங்க அப்படியே வச்சிருவாங்க, மீனையும் கறியும் அப்படியே வச்சிருவாங்க. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஃப்ரீசர் பார்த்துருக்கீங்களா, அதை விட சில்லுன்னு இருக்கும். See, for us we have 3 temperatures: hot, hotter, hottest. இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் 3 கால சூழ்நிலை இருக்குது. ஒன்று சூடானது, அதிக சூடானது, இன்னும் அதிக சூடானது. But in other countries they have winter, summer, spring, autumn, spring. மற்ற நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலம், வசந்த காலம், கோடைக்காலம், வெயில் காலம், பனிக்காலம். Okay, so in the spring time, that's the time that they used to store up things. ஆகவே இந்த பனிக்காலத்தில் தான் நிறைய பொருட்களை வாங்கி வைப்பாங்க. And that was the time, I spoke about Christmas, and they come to this winter solstice, means when the sun is just coming up. ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன வின்டர் சால்ஸ்டைஸ்னா இந்த பனிக்காலம் முடிந்து சூரிய உதயம் ஆரம்பமாகிறது. That usually starts on January 5th. அது வழக்கமாக ஜனவரி மாதம் 5ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கும் அப்படி சூரிய உதயம். For the people who celebrate Christmas, they know, as Christians I'm saying, when I was small we used to be told, don't take down the decorations, don't remove the Christmas tree till January 6th. கிறிஸ்தவங்களுக்கு, பாரம்பரிய கிறிஸ்தவங்களுக்கு தெரியும், நான் அப்படிதான் வளர்ந்தேன். எங்க வீட்டில் சொல்லுவாங்க, கிறிஸ்மஸ் அந்த ட்ரீல இருக்க அந்த டெக்கரேஷன்லாம் எடுக்காத, கிறிஸ்மஸ் சம்பந்தமான பொருட்கள் எல்லாம் கலைச்சி போடாத, ஜனவரி 5ஆம் தேதி வரைக்கும் அது கலைக்காத அப்படின்னுவாங்க. From January 6th you can take it. ஜனவரி 6 வந்துச்சுன்னா எடுத்துடலாம். And we have a feast on that day, that's called the Three Kings feast. அந்த நாட்களிலே ஒரு பண்டிகை இருக்குது, 3 ராஜாக்கள் பண்டிகை. Families who have 3 sons, they will celebrate it very grand. ஒரு சில குடும்பத்துல 3 ஆண் பிள்ளைங்க பிறந்ததுன்னா அவங்க ரொம்ப சிறப்பா கொண்டாடுவாங்க. Where did they get this 3 kings? இதெல்லாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் இந்த 3 ராஜாக்கள்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? See, all came from the Bible. எல்லாம் பைபிள்ல இருந்து தான் வந்தது. But they took it and twisted it. ஆனா அதை எடுத்து அதை திரித்து அவங்க சரக்க உள்ள ஏத்தி நமக்கு போதிக்கிறாங்க. In the Bible there is no 3 kings actually. ஆனால் சொல்ல போனால் பைபிள்ல 3 ராஜாக்களே கிடையாது. There were wise men who came, but not even 3 wise men. It does not say the number. நியாய சாஸ்திரிகள் வந்தாங்க அப்படின்னு தான் போட்டதே தவிர 3 பேர் வந்தாங்கன்னு போட்டில்ல. They were not kings. ரெண்டாவது அவங்க ராஜாக்களும் கிடையாது. Actually they were Israelites who had gone and settled down. When they went as captives and settled down in some places, they were the people who learned to study the stars. They studied it and came. We are going to study all that in detail. இவங்க எல்லாம் யாருன்னா வெளிநாட்டுக்காரங்க இல்ல, இங்கிருந்து இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து அடிமைகளாக பல இடங்களுக்கு போனவர்கள், அந்த வான சாஸ்திரத்தை அறிந்தவர்கள், நட்சத்திரங்களுடைய பற்றிய விவரங்களை தெரிஞ்சவங்க. அவங்களுக்கு தெரியுது எங்கோ ஒரு ரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார், அதை பார்த்து இங்க வராங்க. And they were longing for the king of the Jews. They were longing for a savior. அந்த யூதரின் ராஜா வருவார் என்று ஏங்கி காத்திருந்தாங்க. And they come here. அதை பார்த்த உடனே
அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்த உடனே அவன் வர We ஆரம்பிச்சான். don't get the word three there. அந்த இடத்துல மரம் என்ற வார்த்தை, Three. அங்க 3 ராஜாக்கள் என்ற வார்த்தை கிடையாது. They took it because it said gold, frankincense and myrrh. So they thought, okay, one person brought one thing. ஆனா அந்த 3 பொருட்களை அவங்க கொடுத்தாங்கல்ல, அதை வச்சு கணக்கு போடுறாங்க. ஒன்று தங்கம், வெள்ளைப்போளம், Myrrh, gold, frankincense and myrrh. தூபவர்க்கம். Maybe 10 of them came தங்கம், each. வெள்ளைப்போளம், தூபவர்க்கம். Maybe 10 of them would have come. Each of ஒருவேளை them would have 10 brought பேரும் 3. கூட வந்திருக்கலாம். 10 பேரும் 3 அந்த பொருள் Maybe எடுத்துட்டு இருக்கலாம். some would have brought gold, some would have, it just general. They never said 3 and they never said kings. 3ன்னு சொல்லல, ராஜாக்களும் சொல்லல. See how they miss, and we are also, long time we also thought about 3 kings, அநேக ஆண்டுகளாக இது கொண்டாடுறதுனால நம்மள நினைச்சுக்கோ 3 ராஜாக்கள் போல. In our Christmas drama we'll have 3 people coming, one bringing gold. கிறிஸ்மஸ் டிராமா எல்லாம் போட்டவங்கன்னா கூட பார்த்தா இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஒரு குடியில இருப்பாரு, மரியாதை இருப்பாங்க. 3 ராஜாக்கள் ஒவ்வொருத்தரா பின்னால வருவாங்க. வந்து ஒருத்தர் தங்கம், இன்னொன்று வந்து வெள்ளைப்போளம், இன்னொருத்தர் தூபகர்த்தம். Read your Bible carefully. பைபிள்ல தெளிவாக படிக்கணும். Just because somebody told you don't sit in the church and said, yes, 3 kings. யாரோ சர்ச்சில் சொன்னதுனால அப்படியா 3 ராஜாக்களா? 3 ராஜா. Okay, so that is how they ended up with this day, because that day was going to be the winter solstice. அப்படியாக அந்த நாட்கள் முடிகின்றது. இன்னொரு நாள் ஆரம்பிக்கிறது, அது பேர் வின்டர் சால்ஸ்டைஸ். That was a time that the sun was just coming up. அந்த நாளில தான் சூரியன் மேல உதயமாக And வரும். most of these people from the heathens, okay, the Babylonians, the Greeks, the Egyptians, were people who worship the sun god. அதை சுற்றிலும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்கள், எகிப்தியர்கள், பாபிலோனியர்கள் எல்லாம் அவர்கள் இந்த சூரியனையே கடவுளாக வணங்கினாங்க. The sun god was the chief god. அதுல தேவதைகள், அந்த தேவர்களிலே இவன் வணங்கிய அந்த கடவுள்களிலே தலைமையானவர் சூரிய கடவுள். Because when the sun came up, it was a celebration of life. ஏனென்றால் சூரியன் வரும்பொழுது உயிர் ஆரம்பமாகின்றது, ஜீவன் ஆரம்பமாகிறது. If you see these pictures here, this is all taken in churches. இந்த மானிட்டர்ல நீங்க பார்க்கிறதுலாம் சர்ச்சில இருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள். For those who are going to watch these messages on YouTube, I'm going to share the link and share these photos. என்னுடைய செய்தியை யூடியூப்ல பார்க்கறவங்களுக்கு இந்த படத்தையும் நான் அனுப்புவேன், என்னுடைய செய்தியையும் நான் அனுப்புவேன். How did they end up in having the communion in the shape of a sun? திருவிருந்து கொடுக்கும் பொழுது அவங்க வந்து பரிசுத்த நற்கருணைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி சொல்லும் பொழுது அதுக்குள்ள அந்த அப்பத்தை சூரியன் மாதிரி ஒரு பொருளை உருவாக்கி அதுக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க. Where in the Bible does it said that Jesus took up the Eucharist like that, like a shape of a sun? எந்த இடத்துல பைபிள்ல இயேசு கிறிஸ்து அந்த அப்பத்தை எடுத்து ரவுண்டான ஒரு அப்பத்தை சூரிய மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த 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 பாத்திரத்துக்குள்ள வச்சு கொடுத்தாருன்னு? It says he took bread. பைபிள் என்ன சொல்லுது? அவர் அப்பத்தை எடுத்தார். He broke it. இந்த மாதிரி அப்பம் கூட கிடையாது, அது வந்து ரொட்டி, அதை உடைத்தார். And he gave thanks. ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தினார். In the early church, ஆதி திருச்சபையிலே the food itself was a communion. அவங்க சாப்பிடுற உணவே திருவிருந்தா. Because they ate bread, so they just the bread was a baked kind of a bread, thick bread, okay? அவங்களுடைய உணவே வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு திக்கு சப்பாத்தி, பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்லுவாங்கல அது மாதிரி இருக்கும். So they took அது அவங்க உடைப்பாங்க. And before they ate that food, they took it and said, God, thank you for food, Lord. அது சாப்பிடுறதுக்கு முன்னால அது ஆண்டவருக்கு முன்பாக சன்னிதானத்துல உயர்த்தி, ஆண்டவரே இந்த உணவுக்காக நன்றின்னு சொல்லுவாங்க. Their drink was grape juice. அவங்க குடிச்ச உணவு, அந்த பானம் திராட்சை ரசம். That was the ordinary drink that they drank. அவங்க குடிக்கிறது வழக்கமா தண்ணிக்கு போல அது குடிப்பாங்க. Like we drink tea and coffee. நம்ம எல்லாம் டீ காஃபி குடிக்கிறனால அடிக்கடி அது மாதிரி அவங்க வந்து திராட்சை ரசம் அடிக்கடி குடிச்சுன்னு இருப்பாங்க. Even for us, tea and coffee was not our national drink, okay? We learned it from English people, from the British. நாம டீ காஃபி குடிக்கிறது நம்ம நாட்டுடைய பழக்கம், நம்ம தமிழர்களுடைய பழக்கம் இல்ல. பிரிட்டிஷ் ஆளுங்க, வெளிநாட்டுக்காரங்க கிட்ட இருந்து நம்ம காப்பி அடிச்சது. But actually our drink was coconut, tender coconut water, and rice that is left over, that water, that is what we used to drink. நாம குடிச்ச பானங்கள் என்னது? இளநீர், அப்புறம் நுங்குக்குள்ள இருக்கிற அந்த தண்ணி, அதுக்கப்புறம் ஜூஸ், ஓகே, நேற்று வடிச்ச அந்த சாப்பாடு,
நைட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சு காலையில் பழங்கஞ்சி மாதிரி அது அந்த இது குடிப்போம். Why we drank that, you know, because our temperature is hot, and if you drink that, your body will be conditioned. நம்முடைய ஊருடைய அந்த சீதோஷ்ண நிலையை சூடு, அதில் காஃபி டீயை குடிச்சு இன்னும் சூடாக்கிக்கிறோம். அதுக்கு பதிலாக இதை குடித்தா இன்னும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும். And you know, in England, the temperature is cold, so they need something hot to drink. They drink coffee. ஆனால் இங்கிலாந்துலேயோ ஐரோப்பியாவிலேயோ அதெல்லாம் ஃபுல்லாக பனி பொழிஞ்சு நடுங்கின்னு இருக்கும். அங்கெல்லாம் வந்து பழையதை குடிச்சா செத்துருவான். ஆகவே அங்க எந்த தேவை, காஃபி டீ சூடா குடிக்கணும். Here the sun will be striking. ஆனா இங்க சூரிய அடிச்சு வேர்வை அப்படியே கொட்டும், ஆனா சுட சுட காஃபியை குடிச்சுன்னு இருப்போம். See friends, when we read the Bible, first you must know the context that we are reading it. Second, you must know the condition, that is the situation where it was done. வேதாகமத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் அது எழுதப்பட்டது, எந்த சூழ்நிலையிலே அது சொல்லப்பட்டது. Okay, so once you know this two only, you will understand இது this. ரெண்டும் தெரிஞ்சாதான் பைபிள் நமக்கு நல்லா புரியும். Whether we have to follow it or whether it was just an example for us, it was done instead of us, substituted for us. இந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தை விளக்குவதற்காக சிலதை சொல்லுவாங்க, சிலதை பின்பற்றுவதற்காக சொல்லுவாங்க. See, Jesus- ஆக விளக்குவதற்காக சொன்னாரா பின்பற்றுவதற்காக சொன்னாரான்னு கண்டுபிடிக்க. Jesus said pray in this manner. He was teaching us. That was an example. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், இந்த விதத்தில் ஜெபம் பண்ணுங்க, இந்த விதத்தில் இந்த மாதிரி ஜெபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. இதே ஜெபத்தை பண்ணுங்கன்னு சொல்ல. Jesus died on a cross. It's not an example that we must die on the cross. That was instead of us he did it. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்தார், ஆனால் நம்ம சிலுவையில் மரிக்கணுமா? இல்ல, நாம் அங்கே மரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நமக்கு பதிலாக அவர் நம்முடைய உயிர் தம்முடைய உயிரை நமக்கு கொடுத்தார். Okay, so friends, today if you want to educate yourself, we have lots of information. You know, everything is there for us, so easy to find out. The only thing is we don't have interest to do it. இன்றைக்கு இவைகளெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நாம் அறிவிலே வளர வேண்டும் என்றால் அநேக விவரங்கள் நமக்கு இருக்கின்றது, ஆனால் அதை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விருப்பம் தான் நமக்கு இல்லை. Okay, so after this winter solstice, that is the rising of the sun, these people who worship the sun had lots of celebration in every, you know, step that the sun grew stronger and stronger. There were a lot of celebrations along the way. இந்த வின்டர் சால்ஸ்டைஸ் என்ற அந்த நாள் சூரியன் அப்பொழுது தோன்ற உதயமாகின்றது. அதற்கு பிறகு அது இன்னும் அதிகமாக சூரிய வெப்பம் அதிகமாக அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னும் பண்டிகைகளை நிறைய பண்ணினே இருந்தாங்க. And during this Christmas time, no, that winter time, during that time what they used to do, stored food, they used to celebrate, enjoy the stored food and feast on that food. இந்த கிறிஸ்மஸ் நாட்களிலே அந்த பனிகாலம் முழுவதும் சேர்த்து வைத்த எல்லா உணவையும் எடுத்து நல்லா சாப்பிட்டு கொண்டாடுவாங்க. But when it came to winter solstice, it was stopping of the storage. Now they had fresh, and almost everybody had animals, had birds in their own houses. So now they had to kill and eat, but they cannot store it and keep. ஆனா இப்போ பனிகாலம் முடிந்து விட்டது, சூரியன் ஆரம்பிச்சிடுச்சு, வின்டர் சால்ஸ்டைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சூரியன் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ சாப்பிட்டதெல்லாம் சேமித்து வைத்ததெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ புதுசா ஃப்ரெஷ்ஷா மிருகங்களை வேட்டையாடியோ அல்லது வாங்கியோ அடித்து கொன்று சமைச்சு சாப்பிடணும். ஆனா இப்போ அதை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. And now they were celebrating life, because once the sun comes up, now the snow is melting, it's going to be springtime, the seeds are going to sprout up, the plants are going to come up, the animals are going to give birth. It was celebration of life actually when they celebrated the sun's rise. சூரியன் உதயமாகும் பொழுது அந்த கோடைக்காலம் வந்த உடனே என்னது, ஜீவராசிகள் எல்லாம் வெளியில வர ஆரம்பிக்குது, பனி உருகுது, விதைகள் முளைக்க ஆரம்பிக்குது, செடிகள் வளர ஆரம்பிக்குது, மரங்கள் பழம் கொடுக்க ஆரம்பிக்குது, பறவைகள் முட்டையிட ஆரம்பிக்குது, மிருகங்கள் குட்டி போட ஆரம்பிக்குது. ஆகவே இதெல்லாம் பெருக்கத்தின் நாட்களாக மாறுகிறது. And in the process of this time, one celebration was called Mardi Gras. MARDIGRAS grass. இந்த குறிப்பிட்ட காலங்களிலே இன்னொரு பண்டிகை இருக்கிற பேர் மார்டி கிராஸ். MARDIGRAS, மார்டி கிராஸ். Or called Carnival. இல்லை என்றால் கொண்டாட்டம். Okay, it was called Carnival. It happened this year. It took place on January 23. இந்த வருஷம் ஜனவரி 23ஆம் தேதி அந்த கார்னிவல் ஆரம்பிச்சது. Okay, and கொண்டாட்டம். the people
who was worshipping the sun god, now once they got saved and came into the church, they wanted to celebrate all this feast because it's so grand. The இந்த procession- சூரியனை கடவுளாக வணங்கியவர்கள் சபைக்குள்ளே வந்த பொழுது, சர்ச்சுக்குள்ள வந்த பொழுது ஒரு பெரிய கொண்டாட்டத்தை அவர்கள் கொண்டாட விரும்பினார்கள். I will give you that picture later. It's a big procession. They celebrate it in America they call it carnival. அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் அதை கார்னிவல் என்று அழைப்பார்கள். பெரிய கொண்டாட்டம், அப்படியே ஊர்வலமாக போவாங்க. And they would dress up like the sun and all that. அந்த உடைகள் எல்லாம் ஒரு சூரியனை மாதிரி இருக்கும், அப்படியே நடந்து அதுல போவாங்க. And they would have another procession again after some time. They will have another procession. கொஞ்ச நாட்களுக்கு பிறகு இன்னொரு ஊர்வலம் வரும். That is called Chubaka. அதுக்கு பேர் வந்து சுபாக்கா. Okay, you see this book, na? Bakana. பக்கானா. This book is about this procession called Chubaka. சுபாக்கா என்ற அந்த ஊர்வலத்தை குறித்து இந்த புத்தகம் சொல்லுகிறது. And it talks about it leads you back right to the time of Nimrod. இது எதற்கு நேரம் நம்ம வழி நடத்துது? நிம்ரோத் என்று சொல்லக்கூடிய ராஜாவின் நாட்கள் வரைக்கும் நடத்துது. And you might think how it can go back to Nimrod. It's actually Star Wars, okay? It's this Chewbacca. It cannot go back there. இது ஜுபாக்கா என்பது வெறும் நட்சத்திரங்கள். ஆனா இது வந்து இந்த நிம்ரோதுக்குள்ள எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கலாம். But this guy who wrote this book did a research on this carnival, did a research on this Mardi Gras, did a research on this Chewbacca, and he wrote it and he led it back right to the time of Nimrod. இதை ஆராய்ச்சி செய்த ஆராய்ச்சியாளர் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து கடைசி அவர் கண்டுபிடிச்சதுன்னா இது நம்மை நேராக நிம்ரோத் என்று பைபிளில் சொல்லப்பட்ட அந்த ராஜாவுக்கு நேராக வழி நடத்துது. Because this Bacchus, the translation for it, Bak means son of and Bacchus means son of Cush. இதனுடைய அர்த்தம் பக்காஸ். பக்காஸ் என்றால் son of Cush என்று அர்த்தம். That is in குஷினுடைய மகன். That is in Genesis chapter 10 and verse 8 to 12. ஆதியாகமம் 10 அதிகாரம் and 8 to 12. 8 முதல் 12 வசனங்களை அதில் பார்க்கலாம். Micah 5 and 6. பிறகு மீகா 5 அதிகாரம் 6 Since we don't வசனம். have time, I'm not reading it. First Chronicles 1:10. பிறகு 1 நாளாகமம் 1:10. And then in all these processions, what is following them, what is the string among all this is they have something called like the egg. Okay, the egg is there, and that egg is a symbol of goddess Isis. Isis, ISIS. ஐசிஸ் என்ற அந்த தேவதைக்கு அடையாளமாக ஒரு முட்டை. How did we come about Easter egg? அதனால இன்னைக்கு அந்த பேக்கரியில் போனீங்கன்னா ஈஸ்டர் முட்டைன்னு விற்பாங்க. அது எப்படி வந்துச்சு? In the sun god's temple you'll find egg is there. சூரிய கடவுள் கோயில்ல அந்த முட்டைகள் இருக்கும். Fertility, okay, when the sun and the heat comes only. இனவிருத்தி செய்கிறது. Okay, so this is all connected and we will continue tomorrow about this. இதெல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்தது. இதை நாளைக்கு நம்ம And பார்க்க போறோம். as they are celebrating all this, the church came in and said, enough, you celebrate your festivals, but now stop, we are going to have a time called Lent. இப்பொழுது இதெல்லாம் பண்டிகைலாம் முடிச்ச பிறகு அந்த பண்டிகை கொண்டாடுற ஆளுகளை பார்த்து சர்ச்சை சொல்லிச்சு, போதும், இப்போ நம்ம சர்ச் ஒரு பண்டிகை கொண்டாட போகுது, அதுக்கு பேர் தான் லெந்து காலங்கள். You must stop eating meat now. இப்போ நீ கொண்டாடினது குதிச்சது சாப்பிட்டதெல்லாம் போதும், இப்போ சாப்பிடுறத நிறுத்து. All that storage meat is over. இப்போ நீங்க சேர்த்து வச்ச அந்த சேமித்து வைத்த உணவெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. Now the sun is at right and top. இப்போ சூரியன் உச்சி ஸ்தானத்துல வந்துருச்சு. And now we are going to celebrate Lent, a time of fasting. உபவாசம் ஆரம்பிக்கின்றோம். You can see that if you go to Ash Wednesday Wikipedia page, you can study about it. ஆஷ் வெட்னஸ்டேல விக்கிபீடியான்னு சொல்லிட்டு நெட்ல நீங்க போனீங்கன்னா அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். See in that it's given here the root of Ash Wednesday, or the root of Lent is in these festivals. இந்த பண்டிகையினுடைய மூலக்கூறுகள் எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சதெல்லாம் அது வந்து நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல அல்லது உங்களுடைய மொபைல்ல நெட்ல நீங்க போனீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கலாம். In the Wikipedia you will find it. விக்கிபீடியான்னு போட்டுருக்கோம், அதுல நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். This goddess, okay, the goddess Isis, or the sun god, is a god of rivalry, of rebellion. இந்த ஐசிஸ் என்ற அந்த கடவுள் முரட்டாட்டத்தின் அல்லது பழிவாங்குதலின் கடவுள்.
So now we know why people are like that who worship that. ஏன் அது ஜனங்க வணங்குறாங்கன்னு இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும். Okay. No, why they are like that? Because they worship a God like that. ஏன் ஜனங்க அப்படி இருக்காங்கன்னா அப்படிப்பட்ட கடவுளை வணங்குறாங்க. Okay, we'll continue studying that tomorrow. அதை தொடர்ந்து நாளைக்கு படிப்போம். But if you are interested in finding out what I am talking about, you can go on Wikipedia and put Ash Wednesday and you will find the root there. நீங்க விக்கிபீடியா என்ற இடத்துக்கு கம்ப்யூட்டர்ல போயிட்டு அதுல ஆஷ் வெனஸ்டேன்னு போட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் வரும். கீழ ஸ்லைட் பண்ணி those image. This is the winter, okay? Now we are come to from the winter solstice, we are come to the spring equinox. That is the time when the sun is there, okay? And that's the time when we start the Lent. I'll tell you how they calculated that later. இந்த குளிர்காலம் முடிந்து வசந்த காலம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த லெந்து காலங்கள் ஆரம்பமாகின்றது. This is goddess Isis. இதுக்கு ஐசிஸ்னு பேரு. Okay, that's a goddess Isis. பாத்தீங்கன்னா ரக்க. Okay, see this image. In this image, if you find here Ash Wednesday Wikipedia page, you will find the root of Ash Wednesday, and you will find the Mardi Gras, Carnival, all the root from there. நீங்க விக்கிபீடியா என்ற அந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ள சென்று அல்லது ஸ்மார்ட் போன்ல போனீங்கன்னா இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அதுல விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Okay, so friends, let's study, and you know, I love the Lord, you love the Lord, but let's not dilute the very purpose that Jesus came and died for us on the cross. நீங்க ஆண்டவர் நேசிக்கிறீங்க, நானும் ஆண்டவர் நேசிக்கிறேன். ஆனா ஆண்டவர் எதற்காக வந்தார் என்ற நோக்கத்தையே நாம தண்ணி ஊத்தி அந்த நெருப்பை அணைச்சு போட்டுருக்கோம். But instead of that, let us share the good news that Jesus bore it on the cross. We don't have to bear it anymore. ஒரு சத்தியத்தை ஜனங்களுக்கு சொல்லணும், நாம் இனி சுமக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, கர்த்தர் நமக்காக யாவையும் சுமந்து We don't have to cry thinking about Jesus dying on the cross. We have to thank him for doing it. சிலுவையில மரித்ததை நினைத்து நாம் அழ வேண்டி துக்கம் கொண்டாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா அதுக்கு பதிலாக எனக்காக மரித்தீரே, அதுக்காக உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துறேன்னு சொல்லுங்க. Don't sacrifice your meat and fish, but sacrifice your time and go tell people this good news. அந்த நாட்களிலே உங்களுடைய கறி மீனை தியாகம் பண்ண வேண்டாம்.